ডিয়ার স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। ক্লাস 8-এর থার্ড সামিটিভের তোমাদের চারটে স্কুল, প্রথম চারটে স্কুল সলভ করে দিয়েছি। এবারে দেখো 5 নম্বর স্কুলটা দেওয়া হয়েছে। 5 নম্বর স্কুল থেকে সিনটা দেওয়া হয়েছে, সেটা দেওয়া হয়েছে টেলস অফ চাইল্ডহুড থেকে। দেখো, in 1920 when I was still only 3, my mother's eldest sister, my own sister Astri, died from appendicitis. in 1920 সালে যখন আমার বয়স ছিল মাত্র 3 বছর এবং আমার মায়ের সবথেকে বড় সন্তান, তার নাম হচ্ছে আস্ত্রী, যে কিনা অ্যাপেন্ডিসাইটিসে মারা গিয়েছিল। she was 7 years old when she died. সে যখন মারা যায় তার বয়স ছিল তখন 7 বছর। আস্ত্রী was far and away my father's favorite, এবং আস্ত্রী ছিল আমার বাবার খুব প্রিয়। he adored her beyond measure and her sudden death left him literally speechless for days afterwards. তার মৃত্যুতে লেখকের বাবা খুব ভেঙে পড়েছিলেন এবং তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। he was so overwhelmed with grief that when he himself went down and with pneumonia a month or so afterwards, he did not much care whether he lived or died. এবং তিনি এতটাই ভেঙে পড়েছিলেন, তার এতটাই মানে মনমরা হয়ে গিয়েছিল যে তারপরে তার বাবার যখন নিজেরই নিউমোনিয়া হয়, তিনি কোনো রকম কেয়ার করেনি, মানে নিজের প্রতি কোনো কেয়ারই করেননি। If they had penicillin in those days, neither appendicitis nor pneumonia would have been so much of a threat. যদি তখনকার দিনে পেনিসিলিন থাকতো তাহলে নিউমোনিয়া বা অ্যাপেন্ডিসাইটিসের কোনো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ ছিল না। But with no penicillin or any other magical antibiotics cures, pneumonia in particular was a very dangerous disease. কিন্তু যেহেতু তখন নিউমোনিয়া ছিল না, তাই পেনিসিলিন ছিল না, তাই নিউমোনিয়া এবং অ্যাপেন্ডিসাইটিস ছিল একটা মারণ রোগ। The patient had to fight to survive. রোগীদেরকে অনেক যুদ্ধ করতে হতো এই রোগ থেকে বাঁচার জন্য। My father refused to fight. আমার বাবা যুদ্ধ করা ছেড়ে দিয়েছে। He was thinking, I am quite sure, of his beloved daughter and he was wanting to join her in heaven. এবং আমি এটুকু স্পষ্ট, অর্থাৎ লেখক বলছি যে আমি স্পষ্ট যে বাবা সবসময় তার মেয়ের কথা ভাবতো এবং তার মেয়ের সাথে স্বর্গে দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করতে, এবং তাই তিনি তার নিজের প্রতি কোনো কেয়ার করেননি। সো হি ডাইড, তাই জন্য তাই শেষে তিনি মারাই গেলেন। হি ওয়াজ 57 years old. যখন তিনি মারা যান বাবার বয়স ছিল মাত্র 57 years old. তারপরে কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো দেখে নিই। দেখো, অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স। হু ওয়াজ আস্ত্রী? আস্ত্রী ওয়াজ রোনাল্ড হালস older sister. তারপরে দেখো, how did she die? She died at the young age of 7 from appendicitis. Which incident made the narrator further speechless? The incident was the death of his daughter Astri. She was his first child. Her sudden death, leaving him utterly heartbroken and without words. Why did the patient have to fight to survive in those days? Medical treatments were not as advanced as they are today. Pneumonia in particular was a very dangerous disease indeed, so the patient had to survive in those days. চারা দেখো, why did the narrator's father accept death without fighting against it? উত্তর দেখো, the narrator's father accepted death without fighting against it because he was deeply devastated by the death of his daughter Astri. Her death left him so heartbroken that he lost his will to live. তারপর দেখো, true false. Astri was only a 3-year-old when she died. এটা false হবে। Astri was 7 years old when she died. এটা হচ্ছে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হবে। তারপর দেখো, the narrator's father took much care of himself when he fell ill. এটা false হবে। সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট, my father refused to fight. He was wanting to join her in heaven, so he died. দেখো, complete the following sentence. The above text is an excerpt from Roald Dahl's autobiography titled Tales of Childhood. তারপরে দেখো, the narrator's father was dash when he died. এটা হবে 57. তো হয়ে গেল সিন, প্রোজ থেকে হয়ে গেল। বা দেখো, পোয়েম থেকে
In dreary days of snow and frost, closer to man will cling the sparrow, old friends, although in life we were crossed, that hearts to us will never narrow. Give me the bird, give me the friend, will sing in frost, will love in sorrow. Whatever mischance today may send, will greet me with his sight tomorrow. তো পুরোটার হচ্ছে একটু সামারি বলে দিচ্ছি। দেখো, বরফ আর তুষারপাতের দিন যখন ক্ষীণ মানুষের সঙ্গে আঁকড়ে থাকবে চড়াই, পুরনো বন্ধুরা জীবনে যদিও বা আমরা বিচ্ছিন্ন, আমাদের প্রতি হৃদয় তাদের সংকীর্ণ হবে থোড়াই। পাখিটা আমাকে দাও, বন্ধু দাও আমাকে, তুষারপাতে গাইবে, দুঃখীও ভালোবাসবে, আর যতই পাঠাক দুর্ভাগ্য আমাকে, কাল আমাকে এসে স্বাগতম জানাবে। তো এটা ছিল সামারি। এবারে দেখো, তারপর দ্য বার্ড দ্যাট স্ট্যান্ডস বাই ম্যান ইন দ্য ডেজ অফ সরো ইজ দ্য স্প্যারো। দেখো, দ্য পোয়েট লংস ফর এ ফ্রেন্ড লাইক দ্য স্প্যারো। তারপর দেখো বিদ দাগে, what is the name of the poem, who is the poet? The name of the poem is Summer Friend and the poet is Marian Lamb. তারপর দেখো, what does the sparrow do in winter? The sparrow clings closer to man during winter. তারপর দেখো, what is meant by the expression dreary days of snow and frost? তাহলে the expression dreary days of snow and frost refers to the cold, gloomy and unpleasant weather of winter. তারপর দেখো, it symbolize a time of hardship, sadness, contrasting with the warmth and joy typically associated with summer. তো এই কোশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট রয়েছে, এটা তোমরা ভালো করে রেডি করতে পারো। তো এখানেই হলো সিন, একটা প্রোজ থেকে এবং একটা পোয়েম থেকে শেষ হলো। এরপরে আসবো আনসিনে, তারপর গ্রামারে। আনসিনে দেখো, there was simply not enough money coming in and Hannah had to do something. She was afraid of the unforgiving music hall audience, but her talent was all she had to offer. In desperation she decided to go back to the stage, but all her worst fears come true. তো এখানে হান্না বলে একজন সে একজন পারফর্মার, যে কিনা স্টেজে পারফর্ম করবে, কিন্তু সে ভয় পাচ্ছিল। এখানে হচ্ছে আনফরগিভিং মিউজিক হল অডিয়েন্স, তার দর্শকদের প্রতি তার একটা ভয় ছিল, যে সে ভাবছিল যে সে হয়তো ঠিক ভালোভাবে পারফরমেন্স করতে পারবে না। তারপর কি বলা হচ্ছে, হিজ ভয়েস ফেইল্ড কমপ্লিটলি, এবং সে যেটাই ভেবেছিল সেটাই হলো। সে যখন উঠলো, তার যে ভয়েস ঠিকঠাকভাবে দিতে পারলো না। But Hannah struggled to carry on singing, were drowned in whistles, catcalls and boos. তো কি বলা হচ্ছে, হান্না চেষ্টা করলো যে ঠিকঠাক করে গান করা, কিন্তু পারলো না। দর্শকদের কথা কী হলো, টিটকিরি এলো। এখানে ক্যাটকলস মানে বেড়ালের ডাক, এবং হুইসেলস মানে যেমন সিটি মারা, এবং বুস কথাটার অর্থ হচ্ছে টিটকিরি করা। তো এরকম দর্শকদের থেকে এলো। সি ফ্লেড ফ্রম দ্য স্টেজ, সে স্টেজ থেকে চলে গেল। দ্য ম্যানেজার লিসনিং দ্য আপরোয়ার ওয়াজ ডেসপারেট। এবার ম্যানেজার তিনি শুনছিলেন, এই বিষয়গুলো দেখছিলেন এবং শুনছিলেন। হি স লিটল চার্লি স্ট্যান্ডিং ইন দ্য উইংস, হি ওয়াজ বেটার দেন নাথিং, হি গ্র্যাবড চার্লিস হ্যান্ড অ্যান্ড লেড হিম টু ফ্লাইট। এবং তখন কি করলেন, তিনি চার্লিকে দেখলেন। চার্লি এখানে দাঁড়িয়েছিল, চার্লিকে দেখে তার হাতটা ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে স্টেজে তুলে দিলেন। অ্যাট দ্য টাইম চার্লি ওয়াজ 5 years old, তখন চার্লির বয়স ছিল মাত্র 5 বছর। দ্য সাইট অফ দ্য স্মল চাইল্ড স্টারিং আউট অ্যাট them brought a shout of laughter from the audience, but Charlie had been brought up with professionals and performance. যখন সে স্টেজে উঠলে সবাই হাসতে লাগলো, এবং কিন্তু চার্লি তার নিজের মধ্যে কনফিডেন্স ছিল, কারণ সে একজন ভালো পারফর্মার, সে তার কম বয়সেও তার স্কিল অর্থাৎ দক্ষ খুব ভালোই ছিল। হি প্ল্যান্ট হিজ ফিট ফার্মলি অ্যান্ড লঞ্চড ইন্টু এ সং। সে তার পা দুটোকে শক্ত করে ধরে রাখলো, সে কোনোরকম ভেঙে পড়লো না। The rambunctious audience was delighted and flung coins onto the stage demanding another song. এবং দর্শকরা খুব আনন্দ পেল, মজা পেল, এন্টারটেইন পেল, এবং তাকে আর একটা গানের জন্য অনুরোধ করলো। When Charlie calmly announced he would go, once he had picked up all the money, there was another great shouter and laughter. The
The grinning manager assured him that he would see all the coins were collected above and Charlie carried on. তো তারপরে কি হলো না, দর্শকরা হচ্ছে স্টেজে কয়েন ছুটতে লাগলো এবং সেগুলোকে সংগ্রহ করলো এবং তারপরে চার্লি হচ্ছে তার হচ্ছে পারফরমেন্সটা চালিয়ে যেতে লাগলো। হি ওয়াজ এনজয়িং হিমসেলফ অ্যান্ড হি ওয়েন্ট অন ডান্সিং, সিঙ্গিং অ্যান্ড ডুইং ইমপ্রেশনস আনটিল ক্যারিড হিম ফ্রম দ্য স্টেজ। সে হচ্ছে তার নাচ গান এগুলো চালিয়ে যেতে থাকলো যতক্ষণ না হান্না এসে তাকে নিয়ে যায়। সি ওয়াজ টু গিভ অনলি ওয়ান মোর পাবলিক পারফরমেন্স আফটার দ্য নাইট। ওই রাতের পর হান্না একটাই হচ্ছে পাবলিক পারফরমেন্স করেছিলেন। বাট ফর চার্লি ইট ওয়াজ দ্য বিগিনিং অফ লাইফ ইন এন্টারটেনমেন্ট দ্যাট ওয়াজ দ্য মেক হিম ফেমাস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। কিন্তু এটা হচ্ছে চার্লির কাছে ছিল এটা সবে শুরু, এটা ছিল শুরুর দিন এবং তারপরে থেকেছে পৃথিবীর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ালেন। তো এই ছিল মোটামুটি আনসিনের সামারি। তো এখান থেকে কোশ্চেনগুলো দেখে নাও। প্রথম কোশ্চেন, অডিয়েন্স ওয়ার আনমার্সিফুল, কারণ এখানে বলা হয়েছিল যে দেখো আনফরগিভিং অর্থাৎ আনমার্সিফুল। Hannah's worst fear were about audiences. The sight of the coins made Charlie happy. Hannah performed once more. তো তারপরে দেখো, why did Hannah leave the stage? Hannah left the stage because her performance was not well received by the audience. She struggled, but her voice failed completely. দেখো, how was Charlie appreciated by the audience? The rambunctious audience was delighted and flung coins onto the stage and demanding another song. Then দেখো, why do you think the manager grinned? তাহলে the manager grinned because he realized that Charlie's performance was successfully turning the situation around. The audience was now entertained and delighted by Charlie. তারপরে দেখো ট্রু ফলস গুলো। Charlie was 5 years old when this incident happened. ট্রু হবে এটা। At the time Charlie was 5 years old, এটা সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট। Charlie was a bit shaky, এটা ফলস হবে। Charlie was confident and composed. তারপরে দেখো চারের দাগে এবার হচ্ছে গ্রামারে। সমুদ্রগুপ্ত was known for his skill in music. He was equally proficient in the elite art of poetry. পাঁচে থেকে দেখো এটা বলছে fill in the blanks with the correct form of the verbs. I consider that a great national scene each the neglect of the masses. No amount of politics will be helpful until the masses in India are well educated, well fed and well cared for. তারপরে দেখো ছয় থেকে গ্রামারগুলো এখানে ডু অ্যাজ ডাইরেক্টেড। এটা কী করতে বলা হয়েছে, আন্ডারলাইন দ্য ফ্রেজ এবং হোয়াট এবং হচ্ছে স্টেট ইটস কাইন্ড, কী ধরনের ফ্রেজ। অ্যাট দিস মুভমেন্ট এটা হবে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ। তা বলছে আই নিড এ বাইসাইকেল, আই নিড ইট ফর সেভিং মি, ইনফিনিটিভ দিয়ে জয়েন করতে বলা হয়েছে। আই নিড এ বাইসাইকেল টু সেভ মি, টু সেভ টাইম, সরি সেভিং না টাইম। তিনি দেখো সি সেড সামথিং নোবডি কুড হিয়ার ইট, এটাকে নাউন ক্লজ দিয়ে জয়েন করতে হবে। তাহলে সি সেড সামথিং দ্যাট নোবডি কুড হিয়ার। হি ইজ রাইটিং এ পোয়েম, দেখো দ্য পোয়েম ইজ বিং রিটেন বাই হিম, এটাকে ভয়েস চেঞ্জ করতে বলা হয়েছে। তারপর দেখো ওল্ড ফুলস সারপ্রাস অল আদার ফুলস ইজ ফলি, এটাকে নেগেটিভ। দেয়ারস নো ফুল লাইক অ্যান ওল্ড ফুল। তারপর দেখো অক্টোবর ইজ দ্য বেস্ট টাইম, পজিটিভ। নো আদার টাইম ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ অক্টোবর। তারপরে দেখো ওই আনসিন থেকে সিনোনিম খুঁজে লিখতে হবে। লুকিং ফিক্সডলি, তাহলে স্টেয়ারিং। হেল্ড সামবডি ফার্মলি অর সাডেনলি, এটা হচ্ছে হবে গ্র্যাবড। তো এই হয়ে গেল তোমাদের 5 নম্বর স্কুল। এখানে কিন্তু 5 স্কুলগুলো উল্লেখ করে দেওয়া নেই যে কত নম্বর, আমি উল্লেখ করে দিয়েছি তোমাদের সুবিধার্থে। এর আগের যারা ভিডিওগুলো 1 থেকে 4 নম্বর স্কুলের ভিডিওগুলো যারা দেখোনি তারা দেখে নেবে, ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে বা উপরে আই বাটন দেওয়া রয়েছে, তোমরা আগের ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো।